और मेरा चैलेंज है भी अगर मेरे गन्ने ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸੈਕਟੀਸਾਈਡ ਕਰਦੇ ਵੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਵੇ ਵੀ ਹਾਂ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਮੰਗਿਆ ਇਨਾਮ ਦੇਵਾਂਗਾ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ। ਕਿਤੇ ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਛੱਡ ਦੋਗੇ ਸਾਰਾ? ਸਰ ਬਿਲਕੁਲ ਕੰਮ ਸਾਰੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗਾ ਮੈਂ, ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਦੰਡ ਮਿਲੇਗਾ ਮੈਂ ਦੰਡ ਭੁਗਤਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਅਸੀਂ हर इंसान अज के टाइम में हर तरह की बीमारी का शिकार हो रहा। बीमारी का शिकार क्यों हो रहा? क्योंकि जदों साडे खेतों के विच हर तरह की इनसैक्टीसाइड यूज की जा रही, वही इनसैक्टीसाइड साडे शरीर दे विच जा रही जिहड़ी साडी आने वाली पीढ़ी को खत्म कर रही है। अजिहा किसान जो मात्र 2 कनाल जगह दे विच गन्ने की खेती कर रहा है ते गन्ने की खेती करके ही डबल मुनाफा किवें कमा रहा है। 80 तो 100 क्वांटल गन्ना निकल जाता है अगर असीं सही ढंग नाल मेहनत करनी शुरू कर दईए। गन्ने नूं मैं अपनी बेलड़ी राहीं तैयार करदा हां तां ऑटोमैटिकली जिहड़ी मेरी इनकम है 80 तो 1 ਲੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੀ है। खेतीबाड़ी घाटे का सौदा अजिही जो नवे युवक है उन्होंने सोच बन चुकी है, की कहना चाहोगे उन्होंने? क्योंकि मैं कदे भी ये नहीं करता भी अज जो गन्ना मैं बरतना 20 दिन पहले या महीना पहला वढ़ के सिटिया होया है। मैं सिर्फ सवेरे गन्ने नूं लेके आना, शाम तक गन्ना खत्म करके दूसरे दिन सवेरे फिर नवा लेके गन्ना आना। की अजिहा कुछ हुंदा है कि गन्ने का जूस पी के लोग बीमार हो जाते या किसी ने कोई बीमारी लग जाती है? अजिहा कुछ हुंदा है? नमस्कार दोस्तों, मैं रकेश सिंह राणा ते एक बार असीं अज अजिही वीडियो बनाने जा रहे हैं जिस नूं देख के शायद तुहाडा मन बदल जाएगा, तुहाडा मन करेगा कि तुसीं किसानी शुरू कर दो, खेती शुरू कर दो, क्योंकि अज की जो स्टोरी है बहुत खास होने वाली है। असी अज की स्टोरी दे विच एक अजिहे व्यक्ति दे नाल तुहानूं मिलान जा रहे हैं जो कि छोटी खेती तो शुरू करके काफ़ी मुनाफा कमा रहा है। अजिहा किसान जो मात्र 2 कनाल जगह दे विच गन्ने की खेती कर रहा है ते गन्ने की खेती करके ही डबल मुनाफा किवें कमा रहा है, वो सारी गलबात तुहाडे नाल शेयर जरूर करेंगे। इस वीडियो नूं वध तों वध शेयर कर दो क्योंकि तुहाडे लई बहुत ही खास वीडियो होने वाली है जी। बिल्कुल असीं पहुंचे हैं इस वेले पिंड जांदला दे विच, जिथे कि एक तुहानूं दिखा दिंदे आ कि तुसीं वेख सकदे हो एक गन्ने दी रस दी रेहड़ी लगी हुई है। गन्ने दा रस इत्थे मिलदा है। सब तो वड्डी खासियत की है कि एक गन्ने दा रस बिल्कुल ऑर्गेनिक है जी। बिल्कुल ऑर्गेनिक का की मतलब है वो भी तुहानूं एक बार दस दिंदे आ कि जिस खेती जदों असीं करदे हां असीं बिना खाद बिना दवाइयां तो जो खेती करदे आ उसनूं ऑर्गेनिक खेती कहंदे ने। अजिही कमाल दी खेती करदे है। साडे नाल जो मौजूद ने हंस जी मौजूद ने, इन्हां नाल गलबात करांगे। सर पंजाब टीवी प्राइम ते तुहाडा बहुत बहुत स्वागत है जी। थैंक यू सर। सब तो पहला किवें मन दे विच आया कि आपां ऑर्गेनिक खेती करके गन्ना लगाना है? सब मेरे मन में विचार उदों जागे जो कुछ 10 तो 15 सालों तो असी हर इंसान अज के टाइम में हर तरह की बीमारी का शिकार हो रहा। बीमारी का शिकार क्यों हो रहा? क्योंकि जदों साडे खेतों के विच हर तरह की इनसैक्टीसाइड यूज की जा रही, वही इनसैक्टीसाइड साडे शरीर दे विच जा रही जिहड़ी साडी आने वाली पीढ़ी को खत्म कर रही है। क्योंकि इन्हां इनसैक्टीसाइड दे नाल, इन्हां दवाइयां दे नाल साडे अज दे समय दे विच बच्चे अपंग भी पैदा हो रहे हैं। बच्चे इस तरह के पैदा हो रहे हैं कि जिन्हों का अपना शरीर ही प्रॉपर नहीं काम करता। इस करके मेरा पिछले 4 सालों तो अपने आप को मैं ये मन के चलिया भी क्यों ना असी इन्हां बच्चों की रखवाली करिए। सो मेरे अपने मन के एक विचार आया भी मैं गन्ने की जूस की रेहड़ी लगावांगा ते उहदे विच अपने खेत दे विच जमीन किसी तो ठेका लैके ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਗੈਨਿਕ ਗੰਨਾ ਬੀਜਾਂਗਾ। और मेरा चैलेंज है भी अगर मेरे गन्ने ਨੂੰ कोई भी ਇਨਸੈਕਟੀਸਾਈਡ कर देवे यूज कर देवे भी हाँ भाई इन्हां खेतों ਦੇ ਵਿੱਚ दवाई पाई हुई है तो मैं उसनूं मूँह मंगिया इनाम देवांगा अपने ਵੱਲੋਂ।
ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੰਨੇ ਦੀ ਰਸ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੰਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਦਵਾਈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਖਾਦ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਚੈਲੰਜ ਹੈ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਇਹ ਸਿੱਧ ਕਰ ਦੇਵੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਵਾਈ ਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਰਸਾਇਣਿਕ ਪਦਾਰਥ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਵੀ ਛੱਡ ਦੇਣਗੇ। ਸਰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਛੱਡ ਦੋਗੇ ਸਾਰਾ? ਸਰ ਬਿਲਕੁਲ ਕੰਮ ਸਾਰੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗਾ ਮੈਂ। ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਦੰਡ ਮਿਲੇਗਾ ਮੈਂ ਦੰਡ ਭੁਗਤਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਦੰਡ ਭੁਗਤਣ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਆਰਗੈਨਿਕ ਗੰਨੇ ਦਾ ਰਸ ਪੀਣ ਦੇ ਲਈ ਨੰਗਲ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। ਜਾਂਦਲਾ ਪਿੰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਗੰਨੇ ਦਾ ਰਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਸੋਚ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁਨਾਫੇ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ 2 ਕਨਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਗੰਨੇ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖੁਦ ਰਸ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਚੋਗੇ ਤੇ ਗੇਨ ਕਰ ਪਾਓਗੇ? ਸਰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੰਨੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮਿੱਲ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀਮਤ ਸੀ 10 ਤੋਂ 15,000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੇਲਣੀ ਤੇ ਪੀੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਇਨਕਮ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਵਧਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਦੂਸਰਾ ਅਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੀਸਰਾ ਅਸੀਂ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਸਲੀ ਚੀਜ਼ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮਿਲਾਵਟ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 2 ਕਨਾਲ ਜਗ੍ਹਾ ਠੇਕੇ ਉੱਤੇ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁਆਂਟਲ ਗੰਨਾ 2 ਕਨਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? ਸਰ 2 ਕੁਆਂਟਲ ਵਿੱਚੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਾਨੀ 80 ਤੋਂ 100 ਕੁਆਂਟਲ ਗੰਨਾ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਈਏ। ਬਿਲਕੁਲ 2 ਕਨਾਲ ਚੋਂ 80 ਤੋਂ 100 ਕੁਆਂਟਲ ਲਗਭਗ 380 ਤੋਂ 400 ਰੁਪਏ ਰੇਟ ਹੈ। ਕਰੀਬ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 40,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਗੰਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਏ ਗੰਨੇ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਰਸ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਤੁਹਾਡਾ? ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਜੀ ਬਈ ਅਸੀਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਬਰਫ਼ ਪਾਣੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬਰਫ਼ ਦਾ ਮੌਸਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਰਫ਼ ਪਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਹੀ ਬੱਚੇ ਹਨ ਜਿਹਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪੀ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੌਸਮ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਬਰਫ਼ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਕੇ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੁਨਾਫੇ ਦੀ ਗੱਲ ਗਈ, ਅਗਰ ਇਸ ਗੰਨੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੇਲੜੀ ਰਾਹੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਇਨਕਮ ਹੈ 80 ਤੋਂ 1 ਲੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਇੱਕ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਨਕਮ ਦਾ ਸੋਰਸ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੋਚ ਨਵੇਂ ਯੁਵਾਵਾਂ ਦੀ ਕੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਇੱਕ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸੌਦਾ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਇੱਕ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸੌਦਾ ਅਜਿਹੀ ਜੋ ਨਵੇਂ ਯੁਵਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸੌਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਸਾਡੇ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹਨ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰੀਏ, ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਦਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਆਰਗੈਨਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਰਤੀਏ ਤਾਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਖੇਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਨਸੈਕਟੀਸਾਈਡ, ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੈਮੀਕਲ ਵਾਲੀ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਹੀ ਮਹਿੰਗੀ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇਸੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਖਰਚੇ ਵੀ ਘਟ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਇਨਕਮ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗੀ। ਬੰਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਠੇਕੇ ਤੇ ਲੈਂਦਾ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਬੀਜ ਲਈਏ, ਅਸੀਂ ਝੋਨਾ ਬੀਜ ਲਈਏ। ਤੁਸੀਂ ਗੰਨਾ ਹੀ ਕਿਉਂ ਚੁਣਿਆ ਫਿਰ? ਸਰ ਮੈਂ ਗੰਨਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੁਣਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਗੰਨੇ ਤੇ ਖਰਚਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਹੈ ਬਈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੰਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਮੈਂ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦਾ ਇਹੀ ਇੱਛਾ ਸੀ ਵੀ ਗੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਣਾ। ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਗੰਨੇ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਲਾਵਾਂਗੇ ਉਨਾ ਗੰਨਾ ਮੋਟਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਔਰ ਵਧੀਆ ਝਾੜ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਇਹੀ ਵਿਚਾਰ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਗੰਨਾ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਣਾ ਔਰ ਆਰਗੈਨਿਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਗੰਨਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਿਸਮਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਕਿਸਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗੰਨੇ ਦੀ ਬੀਜਣਾ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਸਰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕਮਾਂਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬੇਲਣੀ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ 99 ਨੰਬਰ ਔਰ 85 ਨੰਬਰ ਗੰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਗੰਨੇ ਦਾ ਕੋਈ ਜਾਨਵਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਲਈ 85 ਔਰ 99 ਨੰਬਰ ਗੰਨਾ ਹੀ ਬੀਜਣਾ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਆਰਗੈਨਿਕ ਜੂਸ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਗੰਨੇ ਦਾ ਜੂਸ ਆਰਗੈਨਿਕ ਤੁਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਬਰਫ਼ ਦੀ ਮਿਲਾਵਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਬਿਲਕੁਲ ਨੈਚੁਰਲ ਚੀਜ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿੱਥੇ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰ ਤੋਂ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਆ ਕੇ? ਸਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਗੰਗੂਵਾਲ ਔਰ ਕੀਰਤਪੁਰ ਤੱਕ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਰਗੈਨਿਕ ਗੰਨੇ ਦਾ ਰਸ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਔਰ ਤਾਜ਼ੇ ਗੰਨੇ ਦਾ ਰਸ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਗੰਨਾ ਮੈਂ ਵਰਤਣਾ ਉਹ 20 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਢ ਕੇ ਸਿੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ
ਸਵੇਰੇ ਗੰਨੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਗੰਨਾ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ ਫਿਰ ਨਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਗੰਨਾ ਆਉਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਗੰਨੇ ਦੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੈ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਤਾਜ਼ਾ ਬਿਲਕੁਲ ਰਸ ਮਿਲਦਾ ਔਰ ਤਾਜ਼ਾ ਗੰਨਾ ਮਿਲਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ 2 ਕਨਾਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁਝ ਲੋਕ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਾਣਨੇ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਰਗੈਨਿਕ ਖੇਤੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਸਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਈ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਹੁਣ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਸ਼ਵਰਾ ਵੀ ਲਿਆ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਗੰਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰੀਏ ਕਿ ਇਹਦਾ ਕਿਆ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ ਵੀ ਭਾਈ ਕਣਕਾਂ ਮੱਕੀਆਂ ਨੂੰ ਧਾਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਤੋਂ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਗੰਨਾ ਬੀਜਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਗੰਨੇ ਤੇ ਖਰਚਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਦੀ ਇਨਕਮ ਵੱਧਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਖਬਰ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਨੂਰਪੁਰ ਸਾਈਡ ਕੋਈ ਇਸ ਦੀ ਆਪਣਾ ਖੇਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਆਰਗੈਨਿਕ ਖੇਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਣਕ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ, ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਣਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਕਣਕ ਦਾ ਰੇਟ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 1700 ਰੁਪਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਉਹ ਆਰਗੈਨਿਕ ਕਣਕ 3400 ਤੋਂ 3500 ਰੁਪਇਆ ਕੁਇੰਟਲ ਵਿਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਆਰਗੈਨਿਕ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਇਨਕਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵੱਧਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਹੰਸ ਭਾਜੀ, ਇੱਕ ਸੁਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੰਨੇ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਾਨਤਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਗੰਨੇ ਦਾ ਜੂਸ ਪੀਣ ਦੇ ਲਈ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਮਿੱਥ ਕਥਾ ਕਹਿ ਲੋ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰਮ ਕਹਿ ਲੋ, ਕੀ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੰਨੇ ਦਾ ਜੂਸ ਪੀ ਕੇ ਲੋਕ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਗਰ ਗੰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੰਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੋਂ ਖਰਾਬ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਗੰਨੇ ਨੂੰ ਕੱਟਦੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਨੰਬਰ 2 ਤੇ ਗੰਨੇ ਦਾ ਰਸ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿੰਬੂ ਪਾਈਏ, ਅਦਰਕ ਪਾਈਏ, ਹਰੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਲੇ ਨਮਕ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈਏ, ਜੀਰਾ ਪਾਈਏ, ਛੋਟੀ ਇਲਾਇਚੀ ਪਾਈਏ ਜਾਂ ਮਗਾ ਪਾਈਏ ਤਾਂ ਇਹ ਜੂਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗੰਨੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਗੰਨੇ ਦਾ ਜੂਸ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਗੰਨੇ ਦਾ ਜੂਸ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਨਮਕ ਦੀ ਮੇਰੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਧੀ ਹੈ, ਕਾਲਾ ਨਮਕ, ਜੀਰਾ, ਛੋਟੀ ਇਲਾਇਚੀ, ਮਗ, ਦਾਲਚੀਨੀ, ਇਹ ਪਾਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜੂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਟੇਸਟੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੂਸ ਤੁਹਾਡਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਸਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਇਹੀ ਪੈਂਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਪੁਦੀਨਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਨਿੰਬੂ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਅਦਰਕ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਜਿਹਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਰਗੈਨਿਕ ਗੰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਟੇਸਟ ਦਾ ਥੋੜਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਸਰ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤਾਜ਼ੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਅੱਛੀ ਬਣਨੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਸਬਜ਼ੀ ਅਸੀਂ 10 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲਿਆਂਦੀ ਹੋਈ ਫ੍ਰਿਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਟੇਸਟ ਤਾਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਚੇਂਜ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਤਾਜ਼ੀ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਢ ਕੇ ਸਬਜ਼ੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ, ਗੋਭੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ, ਕੁਝ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ ਤਾਂ ਤਾਜ਼ੀ ਦਾ ਟੇਸਟ ਆਪਣਾ ਬਣਨਾ ਹੀ ਬਣਨਾ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਤਾਜ਼ੀ ਚੀਜ਼ ਤਾਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਸਲਾਹ ਹੈ ਵੀ ਆਰਗੈਨਿਕ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਅਦਲਾ ਬਦਲੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ, ਗੰਨਾ ਬੀਜੋ ਜਿਹਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਕਮ ਵਧੇਗੀ, ਖਰਚਾ ਤੁਹਾਡਾ ਘਟੇਗਾ। ਯੁਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦ ਖੇਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸੈਲਫ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ, ਸੈਲਫ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਯੁਵਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਮੇਰੀ ਅੱਜ ਦੇ ਯੂਥ ਦੇ ਲਈ ਇਹੀ ਮੇਰਾ ਮੈਸੇਜ ਹੈ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਨਾ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ, परमात्मा देवे चाहे ना देवे, लेकिन नशे पत्ते तो दूर रहो, अपने परिवार की सांभ संभाल करो, अपने बच्चों वाल देखो, क्योंकि जिहड़ा अज दे टाइम विच एक बार नशे दे विच घुस गया वो दोबारे नशे दे विचों नहीं बाहर निकल सकता। सो मेरी अज दे यूथ नूं अपील है, नशिਆਂ नूं बचो, अपने बच्चों का ख्याल रखो, चंगियां चीज़ां खाओ, गलत चीज़ां वाल अपना ध्यान ना दिओ। जी बिल्कुल, ये सीगी साडी खास मुलाकात दत्त कुमार हंस दे नाल। जिवें इन्हां ने दस्सिया कि किस प्रकार इन्हां वालों ऑर्गेनिक गन्ने की खेती की जाती है, किवें इन्हां वालों डबल मुनाफा लिया जाता है, युवावां दे लई की इन्हां ने मैसेज दिता, सारी गलबात तुहाडे तक पहुंचाई है। ये वीडियो खासकर असीं उन्हां युवावां दे लई बना रहे हैं जो खेतीबाड़ी नूं घाटे दा सौदा दसदे ने। ते दूजी गल, क्योंकि गर्मियां दा सीजन शुरू हो चुकिया है ते ਜਦੋਂ ਗਰਮੀਆਂ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਰਸ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਰਸ ਪੀਣ ਦੇ ਲਈ ਜੇਕਰ ਆਰਗੈਨਿਕ ਰਸ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸੋਨੇ ਤੇ ਸੁਹਾਗੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀਗੇ ਪਿੰਡ ਜਾਂਦਲਾ ਵਿਖੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਮਾਤਰ ਆਰਗੈਨਿਕ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਰਗੈਨਿਕ ਗੰਨੇ ਦਾ ਜੂਸ ਇੱਥੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਆਰਗੈਨਿਕ ਗੰਨਾ ਖੁਦ ਖੇਤੀ ਕਰਕੇ ਆਰਗੈਨਿਕ ਗੰਨੇ ਦਾ ਜੂਸ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। शायद यही कारण है कि लोकल जिन्ने भी जानते हैं आनंदपुर साहब तो लैके कीरतपुर साहब तक सारे इस जगह उत्ते आते हैं तो ऑर्गेनिक गन्ने का जूस इत्थे जरूर पींदे ने। साडी भी उन्हां युवावां दे लई एक मैसेज जरूर है कि जो खेतीबाड़ी नूं घाटे दा सौदा समझदे ने वो जरूर इस वीडियो नूं देखण ते वध तों वध शेयर जरूर करन। फिलहाल अपने साथी गुलशन दे नाल रिकेश राणा, पंजाब टीवी प्राइम, श्री आनंदपुर साहब।